ماں مجھے نہیں پڑھنا، اب مجھے یونی نہیں جانا۔ تمہارا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، تم کتنی مشکل سے تمہارے ابا نے محنت مزدوری کر کے تمہارے لیے اب تک کے اخراجات اٹھائے ہیں، اور اب تم یہ ضد کر کے بیٹھی ہو کہ اب تجھے نہیں پڑھنا۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ کچھ بتاتی بھی نہیں ہو، بس ایک ہی رٹ لگا کے رکھی ہے کہ نہیں پڑھنا، ہاں مجھے نہیں پڑھنا۔ مگر نہ پڑھنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ اس وقت تمہارے ابا کی کتنی منتیں کر کے تمہارا داخلہ بھجوایا تھا۔ اس وقت تمہاری ضد تھی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، اور اب جب آخری سیمسٹر آ پہنچا تو تم پڑھائی چھوڑنے لگی ہو۔ اور یہ اچھا خاصا تو پڑھ رہی تھی، آج ایک دم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ استادوں نے تو کچھ کہا ہے؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس میرا پڑھائی سے دل اکتا گیا ہے۔ لو اب آخری ہی تو سیمسٹر ہے۔ ماں پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں۔ آؤ بیٹا، اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو آج اتنی سہمی سہمی لگ رہی ہو؟ مگر آسماں کے ساتھ جو پیش آیا وہ ماں کو بتانے سے ڈر بھی رہی تھی۔ وہ بتانے سے گھبرا رہی تھی، مگر ماں کے اصرار پر اسے وہ وجہ بتانی ہی پڑی۔ وہ آج جب بتانے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میرا پتر گھبرا کیوں رہی ہے؟ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ وہ ماں آج جب میں یونی سے واپس آ رہی تھی تو کچھ لڑکوں نے… آسماں کی زبان ایک بار پھر خاموش ہو گئی، ایک بار پھر کچھ نہ بتا سکی۔ اب ماں کا چہرہ بھی پریشانی کے آثار دکھانے لگا تھا۔ میرا پتر رو مت، کیا کیا لڑکوں نے؟ مجھے بتاؤ، میں خود جا کے ان کی خبر لوں گی۔ ثریا اپنی بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرنے لگی۔ آسماں ایک بار پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے لگی۔ اب اشکوں کے ساتھ ساتھ سسکیاں بھی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ ماں جب میں یونی سے نکلی تو کچھ لڑکوں نے میری عزت… آسماں کی زبان ایک بار کچھ نہ بول سکی۔ اس بار آسماں ماں کے سینے سے لگ کے زاروں قطار رونے لگی۔ عزت لفظ سنتے ہی ثریا کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ وہ گھبرا کے پوچھنے لگی، آسماں کیا کیا لڑکوں نے؟ تم آگے کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ جو بات ہے وہ ساری مجھے بتاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ مت۔ آسماں ثریا نے ایک بار پھر حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ آسماں تم ساری بات بتاؤ، کیا کہا آوارہ کتوں نے؟ آسماں کچھ نہ بول سکی۔ ثریا نے آسماں کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آسماں یہ میں ہوں، تمہاری ماں ہوں، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ بتاؤ اپنی ماں کو۔ آسماں نے ایک بار پھر اپنی شرمناک آپ بیتی بتانے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ وہ ماں جب میں… وہ ڈر کر بھی ابھی بھی اس کے دل سے نہیں جا رہا تھا۔ جب میں یونی سے واپس گھر آ رہی تھی تو کچھ لڑکوں نے میری عزت میں ہاتھ ڈالنا چاہا، اور ایک لڑکے نے میرے سر سے زبردستی دوپٹہ بھی اتار لیا۔ آسماں ایک بار پھر زور زور سے رونے لگی اور اپنی ماں کے ساتھ چپک گئی۔ کیوں ماں، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ میں نے تو کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، خود کو ہمیشہ اس دنیا سے چھپا کے رکھا، پھر کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ آسماں سسکیاں بھرتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی۔ بہت کتابوں میں پڑھا تھا، اگر لڑکی خود کو بچا کے رکھے تو کسی غیر مرد کی جرأت نہیں ہوتی وہ لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اور میں بھی تو ہمیشہ خود کو چھپا کے رکھا، پھر کیوں میری عزت کو اچھالا گیا؟
क्यों माँ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा؟ ठीक है बेटा, आज के बाद तुम यूनी नहीं जाओगी। मैं और तुम्हारे अब्बा ने यूनी में एडमिशन लेने से इस वक्त भी रोका था, मगर तुम्हारी ज़िद थी कि मोहल्ले की लड़कियां जितना पढ़ना चाहती हैं, मगर अब जो पढ़ लिया है वो भी बहुत है। और अगर तुम बिल्कुल भी अनपढ़ होती तो भी हम माशरे में जी लेते, मगर हमारी बेटी बेइज्जत होकर घर आए। हमें माशरे को दिखाने के लिए ऐसी डिग्रियां नहीं चाहिए। तुम्हारा अब्बा शाम को आते हैं तो मैं उनसे भी बात करूंगी कि आसमां कल से यूनी नहीं जाएगी। और आसमां हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ने आसमां जैसी नेक लड़की अता की। माँ, मुझे अब्बू फिर यूनी तो नहीं भेजेंगे? आसमां के दिल में अभी इन जंगली दरिंदों का खौफ नहीं जा रहा था। हाँ हाँ पुत्र, नहीं भेजेगा। अब ये अंदर का डर दूर कर और जाके खाना खा लो। शाम होते ही आसमां के अब्बा काम से घर आए। 2 रोज़ आते ही आसमां के पास जाते। आज आसमां रूम में गए तो बेचारी अभी तक पलंग पर लेटी सिसकियां भर रही थी। नज़ीर अहमद देखते ही घबरा गए। ओ मेरा पुत्र, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? मैं बताती हूँ आसमां क्यों रो रही है। पीछे से सुरैया की आवाज़ सुनाई दी। सुरैया आसमां के अब्बा को दूसरे कमरे में ले गई और बताया कि कल से आसमां स्कूल नहीं जाएगी। अब वो दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुरैया ने सारी बात नज़ीर अहमद को बता दी। ये सुनते ही नज़ीर अहमद सारी बात समझ गए। वो अपना नदामत भरा चेहरा लिए आसमां के कमरे में आए। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। नज़ीर अहमद अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहे थे। अब्बा, ये आप क्या कर रहे हैं? आसमां एकदम उठी और बाबा के हाथों को पकड़कर चूमने लगी। बेटी, ये हाथ आपके प्यार के काबिल नहीं हैं। मैं आपका मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब आप होश में तो हैं? आप मुझे शर्मिंदा ना करें। हाँ बेटा, आज ही तो होश में आया हूँ। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं तो खुद तुमसे शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ बाबा, आप ऐसा तो ना बोलें। और बेटी, अब भी तुम पढ़ने जाओगी। अब बेधड़क हो के पढ़ने जाओ। कोई तुम्हारी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखेगा। अब्बा प्लीज़ ये जुल्म ना करें मुझ पे। मैं अब कभी भी घर से बाहर कदम नहीं रखूँगी। बेटा, कहा ना कि अब कोई तुम्हारी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखेगा। भरोसा रखो अपने अब्बा पर। मगर अब्बा, आप इतनी ताकत नहीं रखते कि किसी को रोक लो। हाँ, मैं इतनी ताकत नहीं रखता, मगर ऊपर वाला बहुत ताकत रखता है। वो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। वो तो पहले भी मेरे साथ ही होता था, मगर फिर क्यों होने दिया ऐसा मेरे साथ? बेटा, ऊपर वाला बड़ा बेनियाज है। उसने ये मेरा कर्ज मुझे वापस लौटाया है, जो मैं भूल चुका था, मगर वो नहीं भूला। सुरैया और आसमां दोनों चौंक गईं। क्या मतलब है आपका अब्बा? बेटा, जब मैं 21 साल का था और स्कूल पढ़ता था, तब ये कर्ज मैंने उठाया था। मैंने भी एक लड़की का, किसी की बेटी का दुपट्टा उतारा था। तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। आज इस बात को 30 साल हो गए हैं। इतने सालों बाद भी ऊपर वाले ने मेरा कर्जा याद रखा, और मैंने सिर्फ ये एक कर्ज ही उठाया था, जो आज मुझे वापस मिल चुका है। अब इसके बाद वो तो खुद तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसके बाद अगले सेमेस्टर तक आसमां रोज़ यूनी जाती, मगर फिर कभी किसी ने उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। ये तहरीर लिखने का मकसद सिर्फ आप भाइयों को एक खामोश पैगाम देना था। आपके घर की इज़्ज़त आपके अपने हाथ में है। अगर आप बचाना चाहते हो तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं उछाल सकता, बल्कि ऊपर वाला खुद आपके इज़्ज़तों का ख्याल रखेगा।